بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب کالج کی طرف سے اسباق اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فوبیا۔ کسی بھی انسان کو ایک دو چار کچھ معاملات کے بارے میں وہم ہو جانا، فوبیا ہو جانا، تمام چیزوں کو ایک ہی طرف منسوب کرنا، خوف میں مبتلا ہو جانا، اور کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں اس اسپیسیفک یا مخصوص قسم کی کیفیت کو ظاہر کرنا فوبیا کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ اعصابی خودی تحریک ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں بھوک بند ہوتی ہے، بہت کم کھانا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد ایک خوف طاری ہوتا ہے، مریض تنہا نہیں رہ سکتا، گھر میں بھی خوف آتا ہے، کسی کے اوپر اگر شک ہو جائے، عمومی طور پر گھر والوں کو اوپر شک ہوتا ہے، باہر شک ہوتا ہے، کبھی کبھی مریض کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مجھے میرے مخالفین زہر دے کر مار دیں گے، کتا بلا گلی میں مل جائے اس سے خوف آنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جوان ہے تو شادی سے خوف آتا ہے، ایک وہم ہو جاتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ لڑائی جھگڑا کہیں ہو جائے، لڑائی کسی کو ہو، اس کی جان پر بنا، یعنی آدمی اتنا ڈرپوک اور اتنا بزدل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بزدل اور شیر دل، بز کہتے ہیں بکری کو، دل کہتے ہیں دل کو، قلب، بزدل یعنی بکری کے دل والا۔ بکری کا دل جو ہے نا بہادری کے لحاظ سے بہت ڈرپوک ہو۔ شیر دل، شیر جو ہوتا ہے اس کا مزاج گرم ہوتا ہے، اور اتنی گرمی ہوتی ہے کہ شیر ساری زندگی بخار میں گزار، اور یہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کچا گوشت کھاتا ہے، اس کا وجود اسے ہضم کر لیتا ہے، معدہ اس کا ہضم، یعنی اتنی اس میں ہیٹ اور حرارت اور انرجی ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں شیر دل۔ بزدل بکری جو ہے نا مخصوص قسم کا چارہ کھاتی ہے، اور یہ اعصابی مزاج ہوتی ہے، اور اس کا گوشت نرم ہوتا ہے، اور اس کی غذائیں بھی زیادہ تر اعصابی ہوتی ہیں۔ مثلا یہ آک جسے مدار کہتے ہیں، اس کے پتے تک کھا لیتی ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز کھا لیتی ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بزدل اور شیر دل، تو فوبیا کا مریض بزدل بن جاتا، بھوک بند ہوتی ہے، گیس پیدا ہوتی ہے، تبخیر معدے کا شکار ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فوبیا۔ یہی فوبیا اگر کسی کو ہو جائے اور وہ آدمی عامل کے پاس چلا جائے، عامل کہتا ہے اسے جادو ہے، اسے جنات ہیں، اس کے اوپر کسی نے کر دیا ہے، کہ بیٹھے بیٹھے رونا آتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، سارے دن پڑے رہنے کو جی کرتا ہے، کوئی بھی حوصلے کا کام اس سے نہیں ہوتا، اور واہمم ہوتا ہے، بعض دفعہ کھانا چھوڑ دیتا ہے کہ اس میں زہر ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو تحریک ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اعصابی غدد۔ جسم کے اندر انتہا درجے کی حرارت کی کمی ہوتی ہے، آدمی کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جو گرمی، حرارت اور یا جو طاقت کا ماوا مخزن ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، عضلات نرم پڑ جاتے ہیں، اور چھینکے، بخار، نزلہ، یعنی جو اعصابیت کی علامات ہوتی ہیں وہ سب چیز فوبیا والے میں موجود۔ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ جادو ہے۔ تو جادو ہو، فوبیا ہو، ڈر ہو، خوف ہو، وہم ہو، وساوس ہو، یہ سب ہی ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں، یا ایک ہی چیز کی مختلف صورتیں ہیں، ایک ہی تحریک کی علامات ہیں۔ اس میں آپ
जितनी भी आसाबी उजलाती आसाबी गुद्दी चीज़ें हैं वो बंद कर दें, उजलाती गुद्दी इस्तेमाल करवाएं। मसलन मरीज के लिए अगर आप, मैं नहीं कहता कि आमिलीन क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन ये है कि उन्हें कुछ दम करके दे दें और उससे कहें कि कुछ लौंग ले आ। ये देखें, ये कारोबारी ट्रिक है। उससे कहें कि जनाब थोड़ी सी लौंग ले आ, कुछ दालचीनी ले आ, मैं उसे दम करके दे देता हूँ, आप उसका कावा बना कर। उसके बाद कुछ बांधने के लिए भी दे दें ताकि वो नफ्सियाती तौर पर ठीक रहे। अब खाने के लिए क्या तजवीज़ करना है, उसे परहेज क्या देने हैं, तिब वाले तो जानते ही हैं। जो तबीब हैं वो तो साफ कहेंगे जनाब आपने ये खाना है, ये छोड़ना है और इसका परहेज है, इस चीज़ से आपने बचना है। अब इसकी ग़िज़ाई तरतीब में कुछ बता देता हूँ। मसलन सुबह आमले का मुरब्बा लेकर 1-2 दाने लेकर उन्हें क्रश करके, उन्हें ग्राइंड करके दही में मिलाकर वो खिलाएं। और उसके बाद अंडे, पालक, आलू, गोभी, बैंगन, बड़ा गोश्त, अचार, खट्टी दही और सेब, आड़ू, यानी जिनमें खटाई मौजूद है, जिनमें विटामिन सी की कसरत पाई जाती है, ऐसी चीजें खाने के। गंदम की रोटी बंद कर दें अगर इम्कान हो। मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, जौ का दलिया और ये चीज़ें, तलबीना जिसे कहते हैं ना, तलबीना, अगर सिर्फ जौ का दलिया बनाया जाए, उसमें ज़्यादा लवाजमात ना डाले जाएं, तो ये भी उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा हो। ठीक है। और दवाई के तौर पर आप हब्बे मुशक्कियात, हब्बे साबर, तिर्याक तस्वीर, ये सारी जितनी भी अद्वियात हैं, ये कानून मुफरद अज़ा की किसी भी किताब में देख सकते हैं, मेरे मुजर्रबात हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, हम लिखते भी रहते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे आदमी सुनकर परेशान हो। जिस्म को गर्म करने के लिए आप राई एक हिस्सा, बागची एक हिस्सा, अजवैन एक हिस्सा, गंधक आंवला सार 3, इनको बारीक पीस। ये बहुत कीमती चीज, मुझे 20 साल हो गए हैं, ये नुस्खा मैं बना के रखता हूँ, हर वक्त तैयार रहता है और बकसरत इस्तेमाल होता है। ये जिस्म से सुद्दे पड़ जाएं, आंतों में सुद्दे पड़ जाएं, खारिश हो जाए, सौदावियत बढ़ जाए या असाबियत बढ़ जाए, उससे ये कंट्रोल करता है। अगर इसमें बराबर का नमक भी शामिल कर लिया जाए तो इस नुस्खे की ताकत 50 गुना बढ़ जाती है। ठीक है। तो जब गुद्दी उजलाती होगा मिजाज, या उजलाती गुद्दी होगा, ये दो चीजें फोबिया के मरीज के लिए बेहतरीन। ठीक है। कोशिश करें कि मरीज को तनहा ना छोड़ें और उसके साथ साथ आप उसे काम धंधे में लगाएं या 4 आदमियों में बिठाएं, ताकि वो जो वहम और वसाविस का जो हुजूम है वो खत्म हो जाए। अब आमिल करें तो जितनी भी अद्वियात दें, तावीज़ भी साथ दें, पानी भी पढ़कर दें, बल्कि पानी की जगह पर आप लौंग, दालचीनी पढ़कर दें कि इसका कावा बनाकर पिया करें, नींबू निचोड़ लिया करें, ताकि उसके अंदर जो उज़लात की कमी हो गई है, तस्कीन उज़लात हो गया है, ये तहरीक में बदले और उसके अंदर जान आए और उसके जिस्म में, क्योंकि फोबिया का जो मरीज होता है ना, उसका जिस्म नरमा जाता है, ये मांस बहुत पिलपिला हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं, रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि जब ज्यादा असाबियत आ जाती है ना तो नींद नहीं आती। नींद आती है गुद्दी तहरीक में, ना उजलाती तहरीक में नींद आती है ज्यादा खुश्की की वजह से, और ना ही आसाबियत में नींद आती है। नींद की जो फिक्री तहरीक है वो गुद्दी तहरीक। अब मैंने आपको ये चीज बता दी है कि एक आदमी अगर वहम, खौफ, डर और कम हिम्मती इन चीज़ों का आए और आपको उसका इलाज करना पड़ जाए, ये मैंने उसकी अलामात भी बता दी हैं। आसाब गुद्दी तहरीक होती है, उसके लिए उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती, ये आप अद्वियात इस्तेमाल करें, लौंग, दालचीनी का कावा पिएं,
آملے کا مربع، آملے کا اچار یا آم اچار، پالک، گوبھی، مٹر، یعنی جو سوداویت کی حامل چیزیں ہیں یہ اسے دے. انشاءاللہ امید ہے کہ فوبیا کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جلد بازی مت کرے، کیونکہ جسم میں ایک تحریک کے بعد جب اس سے بدلا جاتا ہے تو اس میں دیر لگتی ہے. وما علینا الا البلاغ.